5, 4, 3, and 2, 1. Welcome to Sharvanan Garu. A warm welcome to Hero Sharvanan. Everyone, don't stop raving. Don't stop. Woo! Everyone, don't stop raving. Woo! Yeah, that's what he wants. Don't stop raving. Woo! It's a super energy. Welcome, Sharvanan Garu. Welcome. See that gear. Just look at the gear of Sharvanan. Woo! Whoa. Super energy, rave. Guys, don't stop raving. Don't stop. Just throttle your bike. Everyone, throttle your bike. Woo! So, everyone, don't stop raving. Who are we? Zitti! Who are we? Zitti! Who are we? Zitti! Who are we? Zitti! How do we ride? Full jaw Zitti! How do we ride? Full jaw Zitti! How do we ride? Full jaw Zitti! झुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं कौन? जिद्दी ज़िद्दी. So, who are we? Again, who are we? जिद्दी Who are we? जिद्दी Who are we? जिद्दी How do we ride? फुल jaw जिद्दी How do we ride? फुल jaw जिद्दी झुकेंगे Nahi. झुकेंगे Nahi. कौन? Zitti. ज़िद्दी. So thank you Sharvanath Garu. So, we have Vinod from Coffee Katha. So, we have Arun from Vajra. And he's giving the bouquet to Sharvanan. So hearty welcome to Sharvanath Garu. Hi. So, how do you like our riders' throttle sound? It's really great to see in full attire of a rider. శర్వ కాదు ఇప్పుడు జిద్ది అని వరాలి అందరూ ఓకేనా yes ज़िद्दी. జిద్ది जिद्दी Loud. Bikers. నాకు సౌండ్ రావట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ముంగడికి వచ్చేసారు కాబట్టి సౌండ్ వస్తలేదు So please go back to your positions. Please, it's a So request. I request all the riders to please go and settle up on your bikes. అందరూ రైడర్స్ తమ బైక్ల మీద మంచిగా వెళ్ళి కూర్చోండి. So it's a request to all the bikers to All settle the on your own riders. places. All the riders, please take your positions on the bikes. సో మా శర్వానంద్ గారు ఈరోజు చాలా హ్యాండ్సమ్ గా కనిపిస్తున్నారు. రైడర్ గా కనిపిస్తున్నారు. More than handsome, he is looking more of a rider with that full rider gear on. ఈ రోజు అందరూ ఇట్లా రైడర్స్ కి వచ్చేస్తుంటే మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మీ ప్లేసెస్ కి మీరు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ ప్లేసెస్. So all the riders, please take your seats on your vehicle. సో రేవ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా అండ్ ప్లీజ్ థ్రాటల్స్ కూడా. సో వినోద్ ఫ్రమ్ కాఫీ కథ. సో హీస్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ అ బొకే టు శర్వానంద్ గారు. Thank you, Vinod. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినోద్ గారు ఫర్ అటెండింగ్ టుడేస్ ఈవెంట్. ఇట్స్ ఏ హానర్ ఫర్ అస్. అక్కడ మైక్ ఎవరి దగ్గర ఉంది ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ అదర్ సౌండ్స్ ప్లీజ్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. సో మీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి బైక్స్ తీసుకొని కొంచెం ఫ్రంట్కి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ యువర్ బైక్స్. సో బైకర్స్ అందరు మీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళండి. నేను స్టార్ట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు మీ బైక్ స్టార్ట్ చేసి కొంచెం ఫ్రంట్కి రావాలని అనుకుంటున్నాను. So all the riders, please take your position on the vehicle. హలో బైకర్స్ Whoa! ఎలా ఉన్నారు?
యా స్టార్ట్ రవింగ్ గైస్ ఎవ్రీవన్. ఎలా ఉన్నారంటే ఓన్లీ రెవ్ సౌండ్ రావాలి, ఓకేనా? Let me hear your patience. Please come forward. Turn off the mic which you are not using, please. With the audience, there are 2 mics. Please turn it off. సో మిమ్మల్ని శర్వానంద్ గారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారనమాట. సో మీరు కొంచెం ముందుకు వస్తే అండ్ శర్వానంద్ గారు విల్ బి ఆస్కింగ్ సమ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. Okay, all the riders please come little forward. అందరూ రైడర్స్ కొంచెం నెమ్మదిగా ప్లీజ్ కమ్ లిటిల్ ఫార్వర్డ్. सारे लोग आगे आ जाइए. And also please make sure you are mama please make little spaces amma please spaces. కొంచెం ఫీమేల్ రైడర్స్ ముంగట్కి వచ్చేయాలి. బస్ బస్ ఏ ఇంకొంచెం గట్టిగా. వో లౌడర్ ఆగు, నేను కూడా వచ్చి రేవ్ చేసా కదా. ప్లీజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో విల్లింగ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే గైస్, ఐఎమ్ ఆల్సో రేవింగ్. బిట్ లౌడర్. వో సో శర్వానంద్ గారు, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ దిస్ రవింగ్ సౌండ్? I've known this sound for the past 2 years. Whoa. Especially dirt biking lo, when we were shooting, the sound itself is so oka throttle intene oka kick vastudi. Guys, Atul. So I wish you, I mean, I'm so happy. Thanks for this, for coming and supporting our film Biker. And so I want to ask you a few questions. Meeku biking ante escape a freedom a? Naaku kuda freedom e. And గమ్యం నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాం. నేను అప్పుడు సీను మన నరేష్ నేను కలిసి ఆల్మోస్ట్ వి డ్రో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, రాజమండ్రి, రంపచోడవరం ఫారెస్ట్. So we had a great time riding that bike. That's one of the most memorable film, and asal biking anedi akkadi nunche aa cinema tone start ayindi. This is a proper first Indian motocross film. So yeah. Congratulations on that part and thank you so much. And now I would request few of the riders to come on to the stage. Kishore, the rider known as KTR, Prasanna, Sitaram, Bunty, Deepshika. చేయండి ప్లీజ్. I request all you people to please come on to the stage. So Sharvanand garu, the 2 anchors who are standing in front of you, they are also the riders. Even I'm a rider and my co-anchor is also a rider. We just parked our vehicle over there. Nice to Yes, see so yes. many girls here riding bikes. And when Vizag వెళ్ళినప్పుడు కూడా I saw a lot of girl riders. So it's good to see like this because traveling is my favorite thing. Yeah, మాట్లాడుకుందాం. And thank you so much. After seeing Life of Ram, మాది కూడా చాలా ట్రావెలింగ్ చాలా ఇష్టం పెరిగిపోయింది అసలుకి. మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం బట్టి మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కువ అయిందనమాట మా ఉమెన్స్ అందరికీ. సో వీ నీడ్ మెన్ లైక్ యూ టు ఎంకరేజ్ ఉమెన్ లైక్ అస్. You don't need any encouragement. మీరే మాకు encouragement ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Whoa. Okay, I have a question for you, Sharvanand garu. So నేను లాస్ట్ చూసిన మూవీ ఇట్స్ నారీ నడుమ మురారి. దట్స్ అ హోల్ ఫ్యామిలీ సెట్ ఆఫ్ మూవీ and this is totally different script and different story. Biker, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు ఎలా వచ్చింది, మీ థాట్కి ఎలా వచ్చింది, and why do you want to choose this biking movie? మీరు మీరు కూర్చొని చెప్పొచ్చు శర్వానంద్ గారు. యూ కెన్ అందరూ కూర్చుంటాం. టేక్ యువర్ ప్లేస్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు Thank కూడా you అందరూ so much. రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ సిట్ అండ్ టాక్.
సో మీరు రైట్ ఫ్రమ్ మై కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే ఐవ్ ఆల్వేస్ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ జానర్స్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఒక సినిమాకి ఎప్పుడు నేను ఇదే మీటర్లో ఫాలో అవుదాం స్టార్డమ్ కోసం చేద్దాం ఇట్లా ఎప్పుడు చేయలేదు ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ వెన్ అభి నరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ బైకర్ సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఇది నేను చేయగలనా లేదా అనే భయం కూడా చాలా ఉండింది బికాజ్ దీంట్లో 2 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక 18-year-old క్యారెక్టర్ అండ్ ఒక 30-year-old క్యారెక్టర్ సో 18-year-old నేను ఎలా పుల్ ఆఫ్ చేస్తాననేది ఐ డింట్ నో అండ్ యాజ్ అ బైకర్ బికాజ్ బైకర్స్ అందరికీ తెలుసు మనకి ఎంత ఫిట్నెస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని సో టు గెట్ ఇన్ టు దట్ షేప్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ మైండ్ సెట్ యాజ్ అ బైకర్ that was the most challenging part for me and the reason why I selected is because this sport has not been explored in India and this sport is rising a lot nenu monna Vizag ellinappudu oka they did an event anta and ikkada Hyderabad lo kuda they did an event monna and crowds are enjoying people ekkada event pettina oka 15000 20000 mandi vastunaru I think next 2-3 years down the line I think we'll have leagues for our own cities and if there's a chance I would like to buy Hyderabad team. So నేను లాస్ట్ టైం there was a league happened in Hyderabad. I been there. Many of my friends been there. That was a whole set of amazing moments I had with my friends. I didn't expect like నా లైఫ్లో నేను ఇట్లాంటి ఒక ఈవెంట్ చూస్తాను అది కూడా బైకింగ్ ఈవెంట్ అని చెప్పి అసలు అనుకోలేదు అండ్ మీరు చెప్తున్న స్టోరీ మొత్తం అదే రిలేటెడ్ ఉంది ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ సో టు సీ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చాలా తొందరగా రిలీజ్ అవ్వచ్చు కదా ఎందుకు అంత డిలే చేస్తున్నారు ఇంకా 4 days అండ్ we are అది ఎందుకంటే అది ఆ బైక్ రేసింగ్ చూడటం అనేది కూడా అది ఇట్ గివ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ గూస్ బంప్స్ అడ్రినల్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ స్పోర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు డూ ఇట్ అంటే ఇట్స్ ఏదో మామూలు స్పోర్ట్ కాదు ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఫిట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బైక్ సో బైక్ నువ్వు డిఫరెంట్ కాదు సో యూ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బైక్ ఐ మీన్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ సో వెన్ యూ ఆర్ ఎ బైకర్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆల్ బైకర్స్ని అడగండి దే జస్ట్ బాడీ వేరు బైక్ వేరు అనుకోరు దే ఇట్ ఈస్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ correct and we all name the bikes Yeah. e-bike so it's a wonderful thing ఎందుకంటే నేను ఇండోనేషియాలో షూట్ చేసేటప్పుడు ఇంత పిల్లలు దే యూస్ టు జస్ట్ అది పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ లాగా వెళ్ళిపోతుంది అంతే నడుచుకుని మనం ఎలా వెళ్తామో బైకర్స్ కూడా బైక్ ఇస్ సంథింగ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ హార్ట్ ఫర్ అస్ దట్స్ రియలీ ట్రూ అండ్ వచ్చినప్పటి నుంచి మొత్తం క్రౌడ్ మొత్తం జిద్ది అని చెప్పి దే ఆర్ స్క్రీమింగ్ అండ్ ఇంత జిద్ది అంటున్నారు కాబట్టి వీ వాంట్ టు హియర్ ద జిద్ది సాంగ్ వి రెడీ గాయస్ ఒక్కనా సరే మేమందరం వెళ్ళి చూసేస్తాం అవునా కాదా ఏ ఇప్పుడన్నా అర్థమైందా జిద్ది అని ఎందుకు అంతగానో అరిచామో నాకు ఇప్పుడు వినిపించలేదు. చేయండి సినిమా భయ్. రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సక్సెస్ టూర్ లాగా విల్ ప్లాన్ సమ్ ఒక సక్సెస్ రైడ్ విల్ టేక్ పర్మిషన్స్ అండ్ ఆర్ ఐ మీన్ థర్డ్ కాబట్టి 4th 5th 6th లో ప్లాన్ సంథింగ్ మీరే ప్లాన్ చేయండి ఒక Sure. 200-300 మంది కలిసి లెట్స్ గో సమ్వేర్ అండ్ సెలబ్రేట్ దేర్ దట్స్ టోటలీ అన్ అమేజింగ్ ఐడియా 200-300 బైకర్స్ అంటే నేను ఇప్పటికెళ్ళే నేను డ్రీమ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా ఏ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ శర్వానంద్ గారు అండ్ చెప్పండి మా ఈ బైకర్ మూవీ మీరు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు నేను చూస్ చేసుకోవాలా అబ్బియే వచ్చాడు మా ప్రొడ్యూసర్ చూస్ చేసుకోవాలని ఎలా అనిపించింది because of the story basically the story this biker film is not only about biking there's a lot of pain in it there's a lot of hard work in it and main oka ziddi undindi deentlo so and ilanti scripts usually ravu and when me and Abhi he told me the script I knew it ఇండియా గర్వించే దగ్గరే సినిమా తీస్తామని మాకు ఫస్ట్ నుంచి నమ్మకం ఉండింది
అండ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ టుడే వీ డిడ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ చేయటం, వేరే స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ చేయటం అన్న ఈజీ, కానీ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ, because we know as bikers how risky it is and how tough is it to shoot those jumps or that racing and that, I mean, we have roadblocks, I mean, చాలా ఉన్నాయి కదా. సో అవన్నీ అనుకున్నాం, అండ్ లక్కీలీ గాడ్స్ గ్రేస్ he made me the biker. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఈ బైకర్ మూవీ తీయడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ యాడింగ్ టు హర్ పాయింట్, నా దగ్గర ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. సో మీరు ఫుల్ టైం రైడర్ అయితే కాదు, సో మీకు ఆ ఎనర్జీ ఎలా వచ్చింది అసలుకి ఇంతగానో మీ బైకింగ్ మూవీలో? ద ఓవరాల్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద డర్ట్ బైక్ అండ్ ఆల్ కదా, సో ఆ ఎనర్జీ మీ దాంట్లో ఎట్లా బిల్డప్ అయింది అసలుకి? నేను ఫుల్ టైం బైకర్ కాకపోవచ్చు, కానీ మీలో ఉన్న జీలే నాలోనూ ఉంది. మీలో ఉన్న అడ్వెంచర్ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకుంది. అండ్ ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్, అండ్ ఐ లవ్ దట్ థ్రాట్లు ఉంది కదా లైఫ్లో. లైఫ్ మొత్తం ఎప్పుడు ఆ థ్రాట్లోనే బతకాలనిపిస్తుంది. ఇంకొంచెం గట్టిగా I think throttle we చేయండి, should please. all be in that. Yeah. Exactly. Thank you. అంతే, అదే ఆ సౌండ్ అంటే కిక్కే వేరు. ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ దట్ కిక్ సౌండ్. అంటే బండికి కొట్టే కిక్ కాదు, ట్రాటల్ చేసేటప్పుడు వచ్చే కిక్, దాట్ ఈస్ రియలీ డిఫరెంట్. నేను ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నా సరే ఆ ట్రాటల్ అనగానే ఐ జంప్ డౌన్, ఐ వెంట్ టు మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఐ జస్ట్ ట్రాటల్ ఇట్. దట్స్ రియలీ అన్ అమేజింగ్ ఫీలింగ్. ఇట్ గివ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫీలింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శర్వానంద్ గారు. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. మీరు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే ఫస్ట్ వాట్ డూ యూ డూ? లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే What are the things you're supposed to pack up, or what are the supposed first to pack thing? up. We have our own gear, definitely. Yeah. And basically just one pair of shorts, Every maybe men a do. couple of t-shirts, Okay. and maybe one jeans. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అంతే. Obviously that's part of our That's life. a gear కదా, హెల్మెట్ లో Gear helmet comes to everything, like the whole gear, helmet, everything. I mean, there's nothing to say. It's part of us. What do you choose, night rides or sunrise rides? I like sunrise and sunsets basically. I prefer day riding than the night. And what about you guys? Night? ఎందుకు ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుందనా? So do you guys follow rules? అందుకే సన్సెట్ లో ప్లాన్ చేశారా? అందుకే ఇందామని. నైట్ అయితే ఎవరు పట్టించుకోరు కదా, మన రేసింగ్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అని. బట్ డోంట్ రేస్ అండ్ ఫాలో ద స్పీడ్ లిమిట్స్ ఆల్వేస్, బికాస్ సేఫ్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Because we have a lot to do, lot of places to see. The world is so big. We need to travel. We need to experience everything. అంటారు చాలా మంది అంటారు, when you are in depression or anxiety or any of that kind, go live in another place, go travel the world. నీ సగం ప్రాబ్లంలన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి. నువ్వు అనుకున్నాయన్నీ మనం ఈ కుకూన్లో బతుకుతూ ఉంటాం. బట్ యాక్చువల్లీ వన్స్ వీ ట్రావెల్ యాజ్ ట్రావెలర్స్, బికాజ్ ఐ ఆమ్ అ హ్యూజ్ ట్రావెలర్, nobody knows it till now. So I just be that. You see different people, meet new people, and like local cultures, everything. And because bikers ki manaku telusu, and na favorite trip vachi Ladakh. Yeah, so that's kaapothe nenu 4 times ellanu ippudiki, but 4 times car lo nella, but next time I want to do on a bike. కలిసి వెళ్ళిపోదాం అందరం. సో మీ మూవీస్లో సో నేను ఎప్పుడైనా ట్రావెలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఆర్ ఐ గెస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, లైఫ్ ఆఫ్ రామ్లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది. ఒక్క 2 lines పాడతారా? ప్లీజ్ మా కోసం, మా బైకర్స్ కోసం. మీరు పాడండి, మేము చప్పట్లు కొడతాం. నేను లైన్స్ మర్చిపోయినా. బైకర్స్. నేను లైన్స్ మర్చిపోయినా. ప్లీజ్. We are bikers, we can ride, not sing. ఒక 2 lines. Bike will sing. ఒక 2 lines అండి, ప్లీజ్.
ఓకే, మూవింగ్ టు నెక్స్ట్. సో మనం జిద్ది సాంగ్ వినేసాం అండ్ వీ ఆల్సో సీన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీడియో. అమాంగ్ అస్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అ జిద్ది రైడర్ అండ్ హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఆర్ రైడర్ ప్రసన్న కుమార్. సో ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు ప్రసన్న కుమార్. తీసుకోండి ప్రసన్న కుమార్, మైక్ ఇప్పుడు మీ సొంతం. Thank you so much. So first of all, sharing a stage with you is like amazing, Anna, because అంటే మీ మూవీస్ చూసి పెరిగి అండ్ మూవీస్ చూసి పెరిగి అండ్ స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. అండ్ దట్ టు బైకర్ మూవీ ట్రైలర్ వచ్చినాక ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ విత్ దట్ మూవీ. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ 2 reasons ఫర్ ఎ పర్సన్ టు లివ్. నాకు ఫోటోగ్రఫీ, ఇంకోటి నా బైకింగ్. ఈ రెండు నాకు ప్రాణం. దట్ ఈస్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ప్యాషన్ బోత్. సో వెన్ నాకంటూ సిద్ధి మూమెంట్ అంటే లైఫ్లో ఓ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్కి ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా రైడ్ చేసినప్పుడు వాల్పేపర్స్ చూసి మనం ఖుషి అయిపోతుంటాము, అరే ఈ ప్లేసెస్ నిజంగానే ఉంటాయా అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ వన్ డే నేను ఎప్పుడైతే ఐ వాస్ డూయింగ్ మై సోలో రైడ్ ఫర్ 3,500 kilometers in a stretch. So I have achieved world records in that, India Book of Records with by Congratulations, brother. Congrats for that. So with the physically challenge itself. Yeah. So Oh, fuck. Crazy, man. సో ఆ మూమెంట్లో జిద్ది మూమెంట్ ఏంటంటే, బికాస్ నేను లైఫ్లో హిమాలయస్ ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ ఎంతసేపు పోతున్నా నాకు కనిపిస్తలేదు. బట్ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వెన్ ఐ వాస్ టేకింగ్ అ టర్న్ ఆర్చ్ అప్ హైలో టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ రేస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఆ మౌంటైన్స్ మీద పడి అది చూసినప్పుడైతే ట్రస్ట్ మీ నా కళ్ళలకించి వాటర్ ఇట్లా కారుతుండే. అంటే నేను ఇప్పటికీ ఎన్నో రైడ్స్ చేసిన, నేను సౌత్ నార్త్ ఐ హావ్ డిడ్ నేపాల్ ఆల్సో. కానీ దట్ ఫస్ట్ మూమెంట్ వెన్ ఐ సా ది మౌంటైన్ స్టిల్ ఇట్స్ ఇన్ మై ఐస్ స్టిల్ టుడే. ఐ వాస్ షౌటింగ్ ఇన్ మై హెల్మెట్. ఐ వాస్ సోలో, దే వాస్ నో వన్ టు షేర్ ఆల్సో. వెనకాల ఎవరు లేడు అరుద్దాం చెప్దామన్నా కూడా. సో దట్ ఈస్ లైక్ అ జిద్ది మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ అనిపించింది. లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా సరే వెన్ యూ ఆర్ డౌన్ ఐ జస్ట్ టేక్ మై బైక్, జర నలుగురిని వేసుకొని పోయి చాయ్ దాకా వచ్చినామా చాల్, దట్ ఈస్ లైఫ్. అంటే చాలామందికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ మెనీ ప్యాషన్స్. దానిలో ఇదొకటి విచ్ ఇస్ లైక్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్. నేనైతే అదే చెప్తా. సో అందరూ అంటారు రైడ్లకు పోవాలంటే పైసలు ఉండాలి, చేయాలంటే బస్. మనం రైడ్ పోవాలంటే దూరమే పోనవసరం లేదు, పక్క గల్లీ పోయి తిరిగేసి వచ్చినా కూడా ఖుషి అయిపోతాం. సో దట్ ఫీల్ యూ హ్యావ్ ఫర్ యువర్ బైక్. సో దట్ ఈస్ మై సిద్ధి మూమెంట్. మీ పేరు? ప్రసన్న కుమార్. ప్రసన్న కుమార్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ బ్రదర్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. చూడండి, ఐ మీన్ ప్రసన్న లైక్ వాట్ ఎవర్, చూడండి హీస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ వర్డ్, బట్ లుక్ ఎట్ దిస్. మనం లైఫ్లో ఇది లేదు అది లేదు అని బాధపడుతుంటాం కదా. లుక్ ఎట్ హిమ్, హీ ఈజ్ ద రియల్ హీరో. మనం లుక్ ఎట్ హిమ్, నేర్చుకోండి. ద వే, లుక్ ఎట్ ద వే హీ ఈస్ టాకింగ్, ద వే హీ ఈస్ స్పీకింగ్, ద వే హీ ట్రావెల్డ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. I can see the goosebumps on my hand. Wow, man. చూడండి. సో మైండ్ సెట్ మనకి ఇది లేదు, ఇది దీనివల్ల అది వచ్చిన తర్వాత అది చేద్దాం కాదు. లుక్ ఎట్ హిమ్, లుక్ ఎట్ ద రియల్ హీరో. హీ ఈస్ ద రియల్ హీరో ఫర్ టుడే. And hats off, brother. You are an inspiration. Thank you so much. You are an inspiration to me and to lot of people, and people should know about this. And So hats off to these all are more than friends అంటే కూడా మా ఫ్యామిలీ అంతా రైడింగ్ కమ్యూనిటీ లైక్ Super, ఫ్యామిలీ. bro. సో అంటే ఎనీ మూమెంట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ అన్న. ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా జస్ట్ వన్ కాల్, ఎవ్రీవన్ విల్ లైక్ చూసుకుందాం పదా అన్నట్టు ఉంటుంది అట్లా. సో ఇప్పుడు నాకు కూడా ఉంది అటైతే మీ ఫ్యామిలీ. అంతే, ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నౌ. yes. ఏమన్నా ఉంటే రండి బ్రదర్స్ అంట వచ్చేయండి. ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళు ఎప్పుడు మీకోసం ఆల్వేస్ లవ్ యూ బ్రదర్, లవ్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ లవ్. కట్టెలు కావాలా, బండ్లు కావాలా, ఏం కావాలో చెప్పండి అని తీసుకొచ్చేస్తాం. డన్ అవసరం వస్తుంది, ఇప్పుడు చెప్తా. ఫస్ట్ నేనేమంటా అట్లయితే. సో ఇప్పుడు అండ్ ఐ హ్యావ్ కిషోర్ అన్న, ద కేటీఆర్ అన్న ఆఫ్ అవర్ రైడింగ్ ఫ్యామిలీ. హీ వాంట్ టు షేర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. కేటీఆర్ 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 అన్న. సో లైఫ్లో అంటారు కదా, డ్రీమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి వర్క్ ఆన్ దట్, డ్రీమ్ విల్ కమ్ ట్రూ అని. సో సార్ది నాకు ఇప్పటికీ ఆల్ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ ఫేవరెట్, లైఫ్ ఆఫ్ రమ్. ఆ సాంగ్ ఇంటూ అట్లా ఈవెన్ నేను ఎంత లాంగ్ డ్రైవ్ చేసినా దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మై ఫస్ట్ సాంగ్ టు గో అండ్ యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ వెళ్ళి ఫస్ట్ సాంగ్ అది ప్లే చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు రైడ్. దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్. అండ్ సర్ది ఒకటి 1250 GS వేసుకొని దాంట్లో బిట్ ఉంటుంది. సో అంటారు కదా, ట్రస్ట్ మిషన్స్ ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. ఆ సీన్ చూసినాక దెన్ ఐ స్టార్టెడ్, ఓకే ఐ నీడ్ టు గో సంథింగ్ లైక్ దిస్ బైక్.
మీ అందరు చూసిండొచ్చు ఈరోజు సార్ అదే బైక్ ఎక్కారు. దట్స్ మై హెవీ ఐరావత్. సో డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. అండ్ సీరియస్గా చెప్పాలంటే నాకు కూడా ఒక సేమ్ ప్రసన్న బ్రో లాగా లైక్ ఉమ్లింగ్లా పాస్ వరల్డ్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ పాస్ అది ఎక్కినప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ BS3 క్లాసిక్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆన్ ఇట్ 85,000 డ్రివెన్, బట్ స్టిల్ నాకు దాని మీదనే కొట్టాలని ఉండే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ వెంట్ ఆన్ హిమాలయన్, సెకండ్ ఇయర్ ఐరావత్, థర్డ్ ఇయర్ క్లాసిక్ 3. అది యాక్చువల్లీ నో సెన్సార్స్, ప్యూర్ మెకానిక్. దాని మీద కొడుతూ ఉన్నా, అందరు వెళ్ళిపోయారు, నేను ఒక్కరిని లాస్ట్లో ఉన్నా. అది గుంజతలేదు. నేను దాంతో మాట్లాడుతున్నా ఫ్రాంక్లీ, నువ్వు చేయగలవు, యూ కెన్ డూ ఇట్, కమాన్ మెల్ల. లిటరలీ ఐ వాజ్ ఆన్ 10-20 స్పీడ్ సార్. అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 18,500+ feet. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రూజింగ్ పోతున్నా. హైలైట్ ఏంటంటే మాతో పాటు స్టార్ట్ అయిన రైడర్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ వాజ్ స్టిల్ గోయింగ్. నువ్వు చేయగలుగుతావు అని నా బైక్ని ఇంకా ఏదో మోటివేట్ చేస్తున్నా. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ రీచ్ ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ పాస్ ఉమ్లింగ్లా, మై బైక్ క్లాక్డ్ officially 85,000 kilometers. I was like, you made my dream come true. Super, సో super. అట్లా చాలామందికి ఐ హ్యావ్ సీన్ ప్లెంటీ ఆఫ్ రైడర్స్ అండ్ దాంట్లో చాలామంది ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రసన్న బ్రో. అండ్ సీరియస్లీ చెప్పాలంటే మీ సాంగ్ ఐ మీన్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ మేడ్ మై బైక్ అండ్ దట్స్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. అండ్ గమ్యం మూవీ నుంచి అయితే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాన్ ఫర్ యూ సార్. ఇట్ వాస్ ప్లెజర్ షేరింగ్ ఎ స్టేజ్ ఆన్ యూ అండ్ టాకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. And I'll never forget this day in my life. Pleasure for me also. I'll also never forget. Yes, and dreams coming true. Same నేను కూడా చెప్తా ఉన్నా. సో నేను at the age of 17 I wanted to become an actor and then I've been trying. దాని తర్వాత 19 నుంచి చిన్న చిన్న రోల్స్ చేసుకుంటూ ఏదో నెగిటివ్, 4th హీరో, 3rd హీరో, 2nd హీరో, విలన్ అట్లా చేసుకుంటూ, అంటే అప్పుడు అడిగితే అసలు ఏం ఆలోచించుకుని నువ్వు హీరో అవుతావు అనుకున్నావు అని అంటారు. సో డ్రీమ్స్, సో అదే చెప్తా, డ్రీమ్ సో బిగ్ దట్ మీకే భయం ఉండాలి. ఎలా అనేది మనకు ఉండకూడదు. ఫాలో ద పాత్, ఎంజాయ్ ద డెస్టినేషన్ లైక్ హౌ వీ రైడర్స్ డూ. సో ఎంజాయ్ దిస్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ అండ్ కీప్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. డ్రీమ్స్ డూ కమ్ ట్రూ. అండ్ టుడే బైకర్ 23 ఏళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా, ఇది 36వ సినిమా. సో డ్రీమ్స్ డూ కమ్ ట్రూ. అండ్ ఆ గమ్యం మూవీ ఇన్స్పిరేషన్తో మేమిద్దరం యాక్చువల్లీ CBR కొన్నాము ఈరోజే. 250 రెడ్ కలర్. సో that movie inspired us. I missed that bike. Yeah, I missed that bike. We have it. She was riding. So we together bought that CBR 250 today. I mean, one he bought 2 days back and we got today. And look at that, coincidence. We met. Congratulations on that. Thank you, sir. Thank you so much. And Sharva garu, do you have any questions for our rider family? క్వశ్చన్స్ మీరే అడిగితే చెప్తారు, నాకు ఏం క్వశ్చన్స్. Shoot guys, shoot. మోగా దొరికేసింది, షూట్ చేయండి అందరిగా. ఫుల్గా. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు. నా ఫేవరెట్ బైక్ RX-100. నాది కూడా. హాయ్ సార్, హాయ్. హాయ్ బ్రదర్. యాక్చువల్లీ లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ సాంగ్ ఎప్పుడైతే విన్నానో అప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్. సో అదే ఇన్స్పిరేషన్తో ఇప్పటికి 3 countries పోయినాను. నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ మసైమారా, విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ద విజువల్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ రామ్. ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్లీ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్. మసైమారా, టాంజానియా, యా దట్స్ వాట్. ముంబాసా, Yeah. దీస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్. అసలు అక్కడికి వెళ్తే ఆ టెరైన్ కానీ అసలు ఇట్స్ మ్యాజికల్. ఇట్స్ ఇన్ అదర్ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను కూడా వస్తాను, నీతో నన్ను కూడా పట్టుకో ప్లీజ్. అండ్ ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా? Like, what do you like, beaches or mountains? I like both. More a Like, beach if you person. want- More a beach person. But కొంచెం కామ్ డౌన్ అవ్వాలి అంటే మౌంటైన్స్. Yeah. But more a beach person. గైస్ కొంచెం మంచి బైక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ జరా షూట్ చేయండి. హాయ్ అన్న. యాక్చువల్గా నేను మీ ఈవెంట్ మిస్ అయినా లాస్ట్ టైం ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో. అంటే మేము మార్నింగ్ రైడ్కి వెళ్ళాం, ఆఫ్టర్నూన్ మీ ఈవెంట్ అని తెలిసింది. ఐ థాట్ దట్ ఐ వాజ్ మిస్డ్ ఇట్. బట్ టుడే వెన్ ఐ గాట్ కాల్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్, ఐ వాజ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ. ఈవెన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా I ride my bike beside you, Anna. It was my God. Yay! Right? Thanks a lot. Done. Next time మన సక్సెస్ మీట్ తర్వాత మీరు నా పక్కనే నడపండి. Oh, thanks Anna. Thanks. And నేనైతే మిస్ అయిపోయినా, సో నేను కూడా పక్కన నడిపిస్తాం. అండ్ ఇంకోటి అన్న,
యూత్లో నార్మల్గా అబ్బాయిలు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ డాడీ తిడతారు కదా, మీ మూవీస్లో మామూలుగా అలా రియల్ టైంలో ఏమైనా ఫేస్ చేశారా? తిట్లు పడకుండా ఎందుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి పడుతూనే ఉంటాయి. సో బట్ మనం ఎలాగ చేసేది మనం చేస్తాం, అది ఆబ్వియస్ కదా. సో తిట్లు అనేది కామన్, అది అల్లు కామన్. మనం మన మన రైడింగ్ మనదే, మన థ్రాటిల్ మనదే. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్స్. హాయ్ అన్న. ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు బైక్ రైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే సోలో వెళ్తారా, ఫ్రెండ్స్ ఎవరిని తీసుకొని వెళ్తారు? యాక్చువల్లీ మా చాలా మంది వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ప్రభాస్ అన్ననా ఏది అందరూ కలిసి వెళ్తాం. బట్ యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది దే గో టు దిస్ లడాక్ లే, చాలా మంది దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వెహికల్స్. ఐ థింక్ నాగ్ చైతన్య ఆల్సో గోస్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ బైక్ రైడ్. సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలుసు. సో దే గో అ లాట్. అంగద్ ఇలా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రియల్ బైకర్స్. సో దే గో ఫర్ స్విట్జర్లాండ్ వీటికి అట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మేము కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం కాబట్టి మమ్మల్ని కూడా పట్టుకోవాలి. నేను నీతో వస్తా, ఇప్పుడు ఇక్కడ తిరుగుదాం, ఇండియాలో తిరుగుదాం మనం. అన్న ఇప్పుడు మేము ఎట్టన్నా రైడ్ పోవాలనుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళాలంటే మీరు బయట ఎవరైనా గుర్తుపడతారా అని చెప్పి అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, లైక్ సెలబ్రిటీ. అంటే ఇప్పుడు మేము ప్రైవేట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు మేము, మీరు వెళ్తే గుర్తుపడతారు, నాకు ఆ ప్రైవేట్ స్పేస్ అనేది మీరు మిస్ అవుతారా? నేను యాక్చువల్లీ అలా ఏం ఫీల్ అవును. నేను హ్యాపీగా బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతా. కలిస్తే మహాయితే ఉంది, కలుస్తారు, బాగున్నారు అంటే ఒక ఫోటో దిగుతారు, అంతే కదా. సో బికాజ్ దే ఇస్ నథింగ్ అంత ఇబ్బంది పడే అంత ప్రాబ్లం అయితే నాకు ఇప్పుడు దాకా రాలా. సో అండ్ వి కీప్ రైడింగ్, వి స్టాప్, హాల్ట్, అండ్ ఐ లైక్ మీటింగ్ న్యూ పీపుల్. సో ఆ చాయ్ బండి దగ్గర కూర్చోవటం, వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవటం, ఏదో ఒక టిఫిన్ సెంటర్లో ఒక చిన్న బాబాయ్తో కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం, ఎన్నేళ్ళు అయింది. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు నో అబౌట్ దేర్ స్టోరీస్. సో దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ అవర్ బైకింగ్. సో గ్రౌండెడ్ పర్సన్. అది గ్రౌండెడ్ కాదు, అది మనిషి అలానే బతుకుతాడు. అంటే కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది ఎట్లుంటారు అంటే ఇప్పుడు చెప్తే బాగుండదు కానీ బట్ ఉంటారు కొంతమంది. మనం చెప్పండి. హాయ్ అన్న. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ క్వశ్చన్, జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ వన్ థింగ్. I actually had an Discover 125cc bike, and అది ఇంట్రెస్ట్ కానీ ప్యాషన్ కానీ అది ఏమన్నా కానీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద సీసీ ఆర్ ద బైక్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇట్ ఆల్వేస్ విల్ గెట్ టు యూ, లైక్ మీకే తెలుస్తుంది వెన్ ఇట్స్ యువర్ టర్న్. సో ఐ ఆల్మోస్ట్ drove 150,000 kilometers in that 125cc bike. And recently నేను HD Scrambler 400 తీసుకున్నాను. It is almost 1.5 years and wanted to cover all the places which I have already covered with my old bike. So everybody should have that interest. It's not about the CC, it is always about your personal interest. How you connect to the bike and what it means to you. It's not about the CC. Yes. Thank you. Yes, I have a question. So I wanted to ask, what was your first bike and what is the recent one? చెప్తే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఐ థింక్ 9th క్లాస్లో అది మోటార్ స్కూటర్ ఏదో హీరో పుక్ అనేది ఉండేది, హీరో పంచ్ అని ఉండేది. బికాజ్ అది స్లోగా వెళ్తారని. బట్ మా చిన్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ని అడుగుతూ ఉండేవాడిని, బైక్ కొని, గేర్ ఉన్న బైక్ కొని, గేర్ ఉన్న. మళ్ళీ ఒక ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ రాగానే బైక్ కొనివ్వమంటే సరే కొనిస్తా అని చెప్పి కెనటికోండా కొనిచ్చారు. అది కూడా మనకి గేర్లెస్. కాకపోతే తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్కి RX 100 ఉండేది. సో యాక్చువల్లీ వాడికి అది ఇచ్చేసి నేను ఇది నడుపుతుండేవాడిని. చూసా. సో అట్లానే దీంట్లో కూడా మీకు F1లో అయితే మనకు రేస్ తెలియకపోయినా మనకి ఎట్లా అయితే అర్థమైందో, ఈ సినిమా కూడా అభిలాష్ మేడ్ ష్యూర్ ఈ రేస్ అంటే అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, బ్లాక్ పాస్ అంటే ఏంటి. సో హీ మేడ్ ష్యూర్ ఆ స్పోర్ట్ కూడా అర్థమయ్యేటట్టు చక్కగా తీసాడు. అండ్ యుల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ. మన F1 ఎలా పొగుడుకున్నారో వాళ్ళు అమెరికన్స్, మన ఇండియన్స్ మన బైకర్ సినిమాని అలా పొగుడుకుంటాం. దాంతో పాటే ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్ లాంచ్ చేసేద్దాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ all of you to please get down and please be settled on your vehicles. On your engines. Oh,
ఫ్లైయింగ్ కొట్టేస్తారు అట్లా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైడర్ ఆర్జే all your cooperation. Guys, once again, please rev the bikes. Rev louder. Woo! అస్సలు తగ్గేదేలే, అందరూ గట్టిగా. Rev louder, rev. No horn, please. No horn, no horn, no horn, No honking, guys, no honking. Rush lights on. Torch lights on, please. Whoa, that was amazing experience. అందరితో ఎక్కేను, తగ్గేదేలే అసలుకి. Okay guys, everyone will get a chance to get a picture with Sarvanand please garu. stay on So the line. 10 people onto the stage please. 10 people. అట్లా ఎక్కితే నేను నూకేస్తా, అట్లా ఎక్కితే డామ్మ నూకేస్తా నేను. అగో సో గైస్, మనకి స్టేర్ కేస్ ఉంది కాబట్టి స్టేర్ కేస్ నుంచి 10 people రావాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ పొజిషన్స్ బ్యాక్ ఆన్ ద బైక్స్. మనం బైకర్స్ అబ్బా, వి హావ్ టు బి మోర్ డిసిప్లిన్. ఇట్లా చేయకండి ప్లీజ్. గైస్, మనకి స్టేర్ కేస్ పెట్టినాం కదా, ప్లీజ్ అక్కడ నుంచి 10 people. Everyone will get a picture. No rush. Everyone will get the pictures. No rush. 10 people. మనం దావత్లకు పోయినప్పుడు ఎట్లా ఉరికి పెడతాం అట్లా కాదు, ఓకేనా? 10 people. 4 5 10. Bro, Guys, no pushing guys, no pushing. We are same group. No pushing. నిదానమే ప్రధానము. అప్పటి నుంచి మాట్లాడినా కదా నిదానమే ప్రధానం అని చెప్పి, ఇప్పుడు కూడా నిదానమే ప్రధానంగా వెళ్ళాలి, ఓకేనా? So DJ wale babu, please play little audio, no? Ziddi on the background. Oh, ఏంది కుట్టుగంతలేస్తున్నావు? So please, photos తీసుకున్న వాళ్ళు please go and sit on your bikes. సో అందరికీ ఫోటో వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ పుష్ చేసుకోకండి.
నన్ను పూజ చేసి పడేయకండి ప్లీజ్. నన్ను ఫోటో తీయవా? Yeah, female rider onto the stage. Yeah, Nandini. Woo! She's Dr. Nandini. Psycho doctor. Galees guys adi. అయ్యయ్యా నన్ను పూజ చేయకండి అని చెప్పి అన్న తర్వాత నన్ను పూజ చేస్తారు. మణికంట పూజ చేయొద్దు అట్లా. Guys, please make a move. Thank Guys, you everyone. Thank you so much. So here is a group of 8 members, Sharvanand garu. Thank you so much. No rush guys. నిదానమే ప్రధానము. నిదానమే ప్రధానము. బండి నా దగ్గర. Okay, guys, thank you, everyone. Thank you. Have a wonderful life. Enjoy Jayandi. Enjoy the destination. Live with love. Thank you. శర్వానంద్ గారు యాంకర్కి ఫోటో ఇయ్యరా? ఇక నేను ఈడున్నా ఈడ నన్ను రాణిస్తలేరు. నాకు సోలో పిక్చర్ కావాలి. జరా మంచిగా అందరూ మంచి ఫోటో క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ జరా మంచిగా. బండి బై అన్న